Hello viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is MD Saiful Islam, an assistant teacher of Formals Adarsh High School, Rainbow Nogan, and you are most welcome in my Saiful English Academy again, dear learners. The students who are very weak in English, who think English as hard subject still today, who can just pronounce any words accurately, who can just spelling any words correctly, who are unable to understand various kinds of parts of it, who are unable to understand various kinds of sentence, who don't know how to select various kinds of tenses, who don't know the rules of changing narration, changing voice, and etc. problem in grammar. Besides, there are some students in our country who can't learn English in our Indian context center for their financial problem. Only for the students, I want to dedicate my video classes. Of course, you know that my dear learners. With this video, various kinds of video classes already uploaded in my YouTube channels. Update you watched my video classes nicely, smartly, and with the reference of my previous classes, today's class I have been present in front of you with a new argument, a new class named Parts of Space. Parts of Space. Parts of Space. That my dear learners, if you are attentive in my video classes and be attentive and to listen to me, hope that all sorts of complexity must be removed from today. So, my dear learners, no more, no, take no try and take a look at the board and try to understand. Of course, you know that, my dear learners. It's a common topics in our English grammar. In our English grammar, of course, you know that, my dear learners, English is an international language. It's a foreign language. It's not our mother tongue. Bengali is our mother tongue. But according to the various kinds of concept of various kinds of language specialists, if you practice any foreign language again and again, once they will come that this language will be very easier to you. So, my dear learners, with this concept, I'm trying to make you understand and take a look at the board and try to understand. Of course, you know that, my dear learners, parts of space, what the means of parts of space. If we divide various kinds of parts of this topics, we can say various kinds of parts. So, my dear learners, take a look at the board and try to understand. পার্টস অফ স্পেসকে যদি আমরা বিভাজিত করি, যদি ভেঙে ফেলি বন্ধুরা, তাহলে এর তিনটা অংশ আমরা দেখতে পাই। পার্ট শব্দের অর্থ অংশসমূহ, পার্ট শব্দের অর্থ অংশসমূহ, অফ শব্দের অর্থ এর, স্পিচ শব্দের অর্থ বন্ধুরা একটি অর্থপূর্ণ বক্তব্য, একটি অর্থপূর্ণ বক্তব্য। তাহলে বন্ধুরা, যদি বলা হয়, তোমাদের বলা হয় পার্টস অফ স্পিচ শব্দের অর্থটা কি, তাহলে অর্থটা কেমন আসবে বন্ধুরা? একটি অর্থপূর্ণ বক্তব্যের অংশসমূহ। যদি একটা এক্সাম্পল দেই বন্ধুরা, সোয়েব ইজ গোয়িং টু স্কুল নাও, সোয়েব ইজ গোয়িং টু স্কুল নাও। তাহলে বন্ধুরা, এই একটা সেন্টেন্স আমি লিখেছি বন্ধুরা, কয়টা অংশ আছে দেখি? একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা। একটা সেন্টেন্স আমি লিখেছি বন্ধুরা, এখানে এই সেন্টেন্সের ছয়টা অংশ আছে। যদি আমরা থিঙ্কিং অ্যাবাউট দিস স্টেটমেন্ট, এই সেন্টেন্স সম্পর্কে যদি আমরা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে যাই, তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই যে ছয়টা পার্ট বা অংশ বা ওয়ার্ড এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, প্রত্যেকটা অংশই বা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডই এক একটা পার্টস অফ স্পিচের অন্তর্ভুক্ত হবে। পৃথিবীতে আমরা যতগুলো সেন্টেন্সে আমরা লিখি না কেন বন্ধুরা, অবশ্যই কোনো না কোনো পার্টস অফ স্পিচের অংশ, কোনো না কোনো পার্টস অফ স্পিচের অংশ। তাহলে বন্ধুরা, সংক্ষিপ্তভাবে আমরা পার্টস অফ স্পিচের সংজ্ঞাটা কিভাবে বলতে পারি বন্ধুরা? যে একটি অর্থপূর্ণ বক্তব্যের অংশসমূহকে আমরা পার্টস অফ স্পিচ বলতে পারি। একটি অর্থপূর্ণ বক্তব্যের অংশসমূহকে আমরা কি বলতে পারি বন্ধুরা? পার্টস অফ স্পিচ বলতে পারি। এখানে সোয়াইব একটা পার্টস অফ স্পিচ, ইজ গোয়িং টু স্কুল নাও, প্রত্যেকটা এক একটা পার্টস অফ স্পিচে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। সো বন্ধুরা, তাহলে আজকের ক্লাসে পার্টস অফ স্পিচের যতগুলো কমপ্লেক্সিটি বা জটিলতা রয়েছে, আশা করছি এই ক্লাস তোমরা যদি সুন্দরভাবে দেখো বন্ধুরা, তাহলে আজের পর ইনশাল্লাহ পার্টস অফ স্পিচ নিয়ে তোমাদের আর কোনো ঝামেলা থাকবে না। তাহলে বন্ধুরা, পার্টস অফ স্পিচের সংজ্ঞাটা আমরা কিভাবে বলতে পারি বন্ধুরা? তাহলে if we want to define the parts of speech, we can say that in this way: various kinds
of words used in a space or sentence according to their functions. According to their functions are called parts of space. Okay, বন্ধুরা, if we want to define a parts of space, we can say that my dear learners, various kinds of words বিভিন্ন ধরনের শব্দ used in a speech or sentence একটা সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয় according to their function তাদের কার্য অনুসারে according to their function means তাদের কার্য অনুসারে আর called parts of speech তাদেরকে আমরা parts of speech বলতে পারি ওকে বন্ধুরা and thinking about according to their function we can classify parts of speech into 8 categories of course you know that number 1 noun, number 2 pronoun, number 3 adjective, number 4 verb, number 5 adverb, number 6 preposition, number 7 conjunction, number 8 interjection. Of course you know that my dear learners because it's a common topics in our English grammar and from previous you may know about the classification of parts of speech but today's class I'm trying to remove all complexity about parts of speech. So my dear learners take a look at the board and try to understand. At first number 1 noun. Noun এর বাংলাটা কি বন্ধুরা? We can say noun means বিশেষ্য. If we want to define a noun, we can say that my dear learners, a noun is a word which denotes the name of a person, a thing, a creature, stand, place, and in place J, man, river, quality, stage, and action, etc. Okay, my dear learners, take a look at the board and try to understand. If we want to define a noun, we can say that, my dear learners, a noun is a word. Noun হলো এমন একটা শব্দ যেটা denotes নির্দেশ করে the name of a person একটা ব্যক্তির নাম person ব্যক্তির নাম a thing একটা বস্তুর নাম a creature একটা প্রাণীর নাম a day একটা দিনের নাম a month একটা মাসের নাম a river একটা নদীর নাম a quality একটা গুণের নাম a state একটা অবস্থার নাম and action কোনো কার্যের নাম ইত্যাদি এক কথায় বন্ধুরা in a world we can say that দুই চোখ দিয়ে আমরা যত কিছু দেখতে পাই সব কিছুকে আমরা কি বলতে পারি বন্ধুরা noun in this sense we can call a noun is a naming word. Noun is a naming word. Hope that you have understood clearly and কিছু কিছু এক্সাম্পল দিলে তোমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে বন্ধুরা কোনো কিছু নামকে আমরা কি বলতেছি বন্ধুরা নাউন যদি বলি পারসন ব্যক্তির নাম রহিম পড়েন ব্যক্তি তারপরে কি বন্ধুরা বস্তু দ্যাট মিন্স থিং টেবিল চেয়ার pen, book, etc.
ব্যক্তির নাম, বস্তুর নাম, প্রাণীর নাম, ক্রিয়েচার। কাউ, কাউ মানে কি বন্ধুরা? গরু। ডগ, ডগ মানে কি বন্ধুরা? কুকুর। ক্যাট, বিড়াল। বার্ড, পাখি, এটসেট্রা। তারপরে কিছু নাম বন্ধুরা, ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী, স্থান। পৃথিবীতে যত স্থান আছে বন্ধুরা সবগুলোকে আমরা নাউন বলতে পারবো। যেমন বন্ধুরা আমাদের হোম ডিস্ট্রিক্ট কোথায়? নওগাঁ। আমাদের রাজধানীর নাম ঢাকা। আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ, ইত্যাদি। বন্ধুরা যত কিছু আমরা এভাবে স্থানের নাম দেখব সবগুলোকে আমরা নাউন বলতে পারবো। সবগুলোকে কি বলতে পারবো বন্ধুরা? নাউন। তারপরে যে তোমরা অবশ্যই জানো বন্ধুরা, there are 7 days in a week, সপ্তাহে যে 7টা দিন আছে অবশ্যই সেই 7টা দিনকে আমরা কি বলবো? অবশ্যই নাউন বলবো। ফর এক্সাম্পল, ফার্স্ট ডে, স্যাটারডে, সেকেন্ড ডে, সানডে, থার্ড ডে, মানডে, এটসেট্রা। Name of a month, একটা মাসের নাম। Of course you know that my dear learners, there are 12 months in a year. That means 12 month makes a year, অর্থাৎ বছরে 12টি মাস রয়েছে। যেমন ফর এক্সাম্পল জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, এটসেট্রা। এভাবে 12 যে মাস আছে বন্ধুরা সবগুলোকে আমরা কোন পার্টস অফ স্পিচ বলতে পারবো? অবশ্যই আমরা নাউন বলতে পারবো। অবশ্যই নাউন বলতে পারবো বন্ধুরা। তারপরে কোনো গুণের নাম, কোয়ালিটি, কোয়ালিটি। যেমন আমাদের জীবনে কিন্তু অনেকগুলো গুণ আছে। অনেস্টি, অনেস্টি মানে কি? সততা। ট্রুথফুলনেস, ট্রুথফুলনেস। এভাবে অনেস্টি, ট্রুথফুলনেস, প্যাট্রিয়টিজম ইত্যাদি যতগুলো গুণ আছে বন্ধুরা সবগুলোকে আমরা কোন পার্টস অফ স্পিচ বলতে পারবো? অবশ্যই নাউন বলতে পারবো। তারপরে কি বন্ধুরা? স্টেট, স্টেট মানে কি? অবস্থা। ফর এক্সাম্পল পভার্টি, দারিদ্র। নেক্সট, রিচনেস, ইলনেস, সাউন্ডনেস। ওকে, তারপরে কি বলছে বন্ধুরা? অবশ্যই অ্যাকশন, যে কোনো কাজের নাম, যে কোনো কাজের নাম। যেমন আমরা কি করছি? আমরা ইংলিশ শিখছি, লার্নিং, তাহলে লার্নিং একটা নাউন। তারপরে বন্ধুরা স্লিপিং, স্লিপিং মানে কি বন্ধুরা? ঘুমানো। তারপরে রিডিং, রিডিং ইত্যাদি। তাহলে বন্ধুরা এখান থেকে আমরা যে যতটুকু আইডিয়া করছি তোমাদের নাউন সম্পর্কে আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করলাম বন্ধুরা। তাহলে এরকমভাবে যদি কোনো নাউনকে আমরা সংজ্ঞায়িত করতে চাই বন্ধুরা তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তির নাম, কোনো বস্তুর নাম, কোনো প্রাণীর নাম, কোনো স্থানের নাম, কোনো দিনের নাম, কোনো মাসের নাম, কোনো গুণের নাম, কোনো অবস্থার নাম, কোনো কাজের নাম। অর্থাৎ পৃথিবীতে যার কোনো নাম দেওয়া যায়, যে জিনিসের কোনো নাম দেওয়া যায় সেগুলোকে আমরা কোন পার্টস অফ স্পিচ বলবো বন্ধুরা? নাউন বলতে পারবো। হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। অবশ্য বন্ধুরা আমি যে নাউনের বিভিন্ন এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করলাম, এই নাউনকে কিন্তু আমরা বিভিন্ন শ্রেণীতে আবার আমরা ভাগ করতে পারি। পরবর্তী ক্লাসে আমি এই নাউনের ক্লাসিফিকেশন নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। আজকে শুধু জাস্ট অল ইন ওয়ান, একের মধ্যে সব বন্ধুরা। তাহলে এই পার্টস অফ স্পিচের টোটাল পার্টস অফ স্পিচ সম্পর্কে একটু আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করছে। নাম্বার 2, নাম্বার 2 নম্বর পার্টস অফ স্পিচকে কি বললাম বন্ধুরা? প্রোনাউন। অফকোর্স ইউ নো দ্যাট প্রোনাউনের দুটো অংশ আছে বন্ধুরা। শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিবর্তে। শব্দের অর্থ কি বন্ধুরা? পরিবর্তে। আর নাউন শব্দের অর্থ তো তোমরা অবশ্যই আগেই জেনেছো, বিশেষ্য। অর্থাৎ নাউনের পরিবর্তে যে ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি, নাউনের পরিবর্তে যে ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারি সেই ওয়ার্ডগুলোকে আমরা কি বলতে পারি বন্ধুরা? প্রোনাউন। And if we want to define a pronoun, we can say that, my dear learners, a pronoun is a word which is used instead of a noun in a sentence. তাহলে বন্ধুরা প্রোনাউনের সংজ্ঞাটা আমরা এভাবেই দিতে পারি বন্ধুরা। এ প্রোনাউন ইজ এ ওয়ার্ড, প্রোনাউন হলো এমন একটা শব্দ যেটা ইজ ইউজড ব্যবহৃত হয় ইনস্টেড অফ পরিবর্তে আর নাউন একটা বিশেষের পরিবর্তে ইন আ সেন্টেন্সে। একটা সেন্টেন্সে নাউনের পরিবর্তে যতগুলো, অর্থাৎ নাউন তো আমরা দেখলাম নাউন ইজ এ নেমিং ওয়ার্ড, আর সেই নেমিং ওয়ার্ডের পরিবর্তে যে ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করে ফেলি বন্ধুরা
তাহলে সেই ওয়ার্ডগুলোকে আমরা কি বলতে পারি বন্ধুরা? অবশ্যই প্রোনাউন বলতে পারি। যেমন কয়েকটা এক্সাম্পল দিলে তোমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ফাইসন, ফাসন। আচ্ছা, তাহলে বন্ধুরা কোন একটা পার্সন বলো রহিম, তারপরে আরেকটা এক্সাম্পল দিতে পারি বন্ধুরা রহিমা। তাহলে ব্যক্তিবাচক কোনো নাউনের পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করতে পারি পুরুষবাচক হলে হি, স্ত্রীবাচক হলে সে। এছাড়া ইতর প্রাণী, ব্যক্তি, বস্তু, বস্তু বা প্রাণী ব্যক্তিবাচক ছাড়া অব্যক্তিবাচকের ক্ষেত্রে আমরা বন্ধুরা এক বচন হলে হি, এক বচন হলে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি? ইট ব্যবহার করতে পারি। আর বহু বচন হলে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি বন্ধুরা? দে ব্যবহার করতে পারি। তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে বন্ধুরা, যতগুলো নাউন দেখলাম, নাউনের পরিবর্তে যে ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারবো সেই ওয়ার্ডগুলোকে আমরা কি বলতে পারবো বন্ধুরা? অবশ্যই প্রোনাউন বলতে পারবো। ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। নাম্বার 3, নাম্বার 3, অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভ শব্দের অর্থ কি বন্ধুরা? অবশ্যই বিশেষণ, বিশেষণ। And if we want to define an adjective, we can say that in this way, my dear learners, an adjective is a word which modifies or qualifies a noun or a pronoun in a sentence. That means, my dear learners, we can say an adjective is a word. Adjective হলো এমন একটা ওয়ার্ড বা শব্দ which যেটা modifies, qualify or qualifies বিশেষায়িত করে। কি বিশেষায়িত করে? a noun or a pronoun, একটা নাউন বা প্রোনাউনের প্রোনাউনকে বিশেষায়িত করে ইন আ সেন্টেন্স, একটা সেন্টেন্সে। তাহলে যে শব্দগুলো কোনো নাউন বা প্রোনাউনকে বিশেষায়িত করে সেই শব্দগুলোকে আমরা কি বলতে পারবো বন্ধুরা? অ্যাডজেক্টিভ বলতে পারবো। তো একটা এক্সাম্পল দিলে তোমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে বন্ধুরা। রহিম ইজ আ ব্যাড বয়, করিম ইজ আ good student, we are rich, Rani has 5 cows, they have much money. তাহলে বন্ধুরা I have written 5 example. So my dear learners, take a look at the board and try to understand. If we think deeply, we can see that, my dear learners, Rohim is a good boy. Rohim is a good boy. রহিম একজন খারাপ ছেলে। এখানে ব্যাড দ্বারা রহিমের কি প্রকাশ করা হচ্ছে? দোষ প্রকাশ করা হচ্ছে। করিম ইজ এ গুড বয়, করিম একজন ভালো ছেলে। এখানে গুড দ্বারা করিমের কি অবস্থা, গুণ প্রকাশ করা হচ্ছে। উই আর রিচ, আমরা ধনী। এখানে রিচ দ্বারা আমাদের অবশ্যই অবস্থা প্রকাশ করা হচ্ছে। রানী হ্যাজ 5 cows, রানীর 5টি গাভী আছে। এখানে 5 দ্বারা বন্ধুরা রানীর যে 5টি গাভী আছে সেটা দোষ গুণ অবস্থার সংখ্যা পরে নির্দেশ করা হচ্ছে। অ্যান্ড নেক্সট এক্সাম্পল, দে হ্যাভ মাচ মানি, তাদের প্রচুর টাকা আছে। এখানে মাছ শব্দটা দ্বারা তাদের যে প্রচুর টাকা আছে সেই পরিমাণটা নির্দেশ করা হচ্ছে। তাহলে ইন এ ওয়ার্ডস উই ক্যান সে, মাই ডিয়ার লার্নার্স, মডিফাই বলতে আমরা 5টা জিনিস ইন্ডিকেট করতে পারি। উই ক্যান মডিফাই 5 ক্যাটাগরিজ অফ দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ। তাহলে এই ধরনের এখানে আমরা আগে যেহেতু জেনেছি রহিম অবশ্যই নাউন, করিম অবশ্যই নাউন, উই প্রোনাউন, রানী নাউন, দে প্রোনাউন। তাহলে যে শব্দগুলো an adjective is a word which modifies or qualifies a noun or pronoun, অর্থাৎ নাউন ও প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি নির্দেশ করে সেই শব্দগুলোকে আমরা কি বলতে পারবো বন্ধুরা? অবশ্যই অ্যাডজেক্টিভ বলতে পারবো। Hope that you have understood clearly. Dear learners, hope that you have understood clearly. তাহলে আমরা নাউন বুঝলাম, প্রোনাউন বুঝলাম, অ্যাডজেক্টিভ বুঝলাম। তাহলে 4 নম্বরে আমাদের কি আসছে বন্ধুরা?
verb. verb. Verb means ক্রিয়া। ভার্ব শব্দের অর্থ কি জানে বন্ধুরা? ক্রিয়া। And if we want to definite a verb, we can say that, my dear learners, a verb is a word which indicates an action. ওকে my dear learners, তাহলে ভার্বকে যদি আমরা সংজ্ঞায়িত করতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারি এভাবে, ভার্ব ইজ এ ওয়ার্ড। ভার্ব এমন একটা শব্দ হয়েছে যেটা ইন্ডিকেটস অ্যান অ্যাকশন, যেটা কোনো কাজকে নির্দেশ করে, অর্থাৎ যেটা দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝায় বন্ধুরা। তাহলে সহজভাবে, আরো সহজভাবে যদি আমরা ভার্বকে সংজ্ঞায়িত করতে চাই তাহলে আমরা এইভাবে মনে রাখতে পারি, যে সকল ওয়ার্ড বা শব্দ দ্বারা কোনো কিছু করা, হওয়া, যাওয়া, আসা, খাওয়া ইত্যাদি কাজ করা বোঝায়, ইত্যাদি কাজ করা বোঝায়। আর এই ধরনের যতগুলো শব্দ আমরা দেখি সবগুলোকে আমরা কি বলি বন্ধুরা? ভার্ব বলি। ফর দ্য এক্সাম্পল বন্ধুরা, আমরা জানি গো মানে যাওয়া, ইট মানে খাওয়া, রিড মানে পড়া, প্লে মানে খেলা, কাম মানে আসা, স্লিপ মানে ঘুমানা ইত্যাদি। তাহলে বন্ধুরা ভার্বকে আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে আমরা ভাগ করতে পারি বন্ধুরা, যেগুলো পরবর্তী ক্লাসে আমরা 8টা পার্টস অফ স্পিচের প্রত্যেকটা আলাদা আলাদাভাবে তোমাদেরকে বোঝানোর আলাদা আলাদা ভিডিও মেকিং করার চেষ্টা করব। হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। তাহলে বন্ধুরা নেক্সট, অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্ব বাংলাটা কি বন্ধুরা? ক্রিয়া বিশেষণ। অ্যাডভার্ব শব্দের অর্থ কি বন্ধুরা? ক্রিয়া বিশেষণ। And if we want to define an adverb, we can say that, my dear learners, an adverb is a word which modifies or qualifies a verb and adjective or an adverb. ওকে my dear learners, তাহলে যদি আমরা ভার্বকে সংজ্ঞায়িত করতে চাই তাহলে আমরা এইভাবে বলতে পারি বন্ধুরা, an adverb is a word. adverb এমন একটা শব্দ which, যেটা মডিফাইজ বিশেষায়িত করে, কোয়ালিফাইজ বিশেষায়িত করে a verb, একটা ভার্বকে মডিফাই করে, একটা অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করে, অথবা একটা অ্যাডভার্বকে মডিফাই করতে পারে। তাহলে মডিফাই শব্দের অর্থ অথবা কোয়ালিফাই শব্দের অর্থ অবশ্য তোমাদের বারবার আমি বলেছি বন্ধুরা, অর্থাৎ কোনো ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে। আর এই ধরনের যতগুলো আমরা শব্দ পাবো বন্ধুরা সবগুলোকে আমরা কি বলতে পারবো বন্ধুরা? অ্যাডভার্ব বলতে পারবো। যদি আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দিই বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পারবা। রহিম ক্যান রান ফাস্ট। রহিম ক্যান রান ফাস্ট। রহিম দ্রুত দৌড়াতে পারে। রহিম দ্রুত দৌড়াতে পারে। তাহলে বন্ধুরা এখানে খেয়াল করো, রান মানে দৌড়ানো, তাহলে ফার্স্ট, তাহলে বন্ধুরা এটা কিন্তু ফার্স্ট, রান এটা কিন্তু ভার্ব, একটা কাজ করা বোঝাচ্ছে। আর ফার্স্ট মানে দ্রুত, ফার্স্ট মানে দ্রুত, এটা অবশ্যই অ্যাডভার্ব। তাহলে এই সেন্টেন্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব কাকে মডিফাই করছে? অবশ্যই রান অর্থাৎ ভার্বকে মডিফাই করছে। আরেকটা এক্সাম্পল যদি দিই আমরা বন্ধুরা, রহিম ক্যান রান ভেরি ফাস্ট। তাহলে বন্ধুরা একটু বোঝার চেষ্টা করি,
রান ছিল ভার্ব, রহিম দ্রুত দৌড়াতে পারে। কিন্তু এখানে ভেরি বসাতে বন্ধুরা এটা কিন্তু অ্যাডভার্ব, ফার্স্ট কিন্তু অবশ্যই অ্যাডভার্ব। খেয়াল করো এবং বোঝার চেষ্টা করো বন্ধুরা, এই ভেরিটা অ্যাডভার্ব, ভেরি খুবই দৌড়াতে পারে, তাহলে এই অ্যাডভার্বকে মডিফাই করছে। তাহলে অ্যাডভার্বকে মডিফাই যে ওয়ার্ডটা করে সেটাও কি অবশ্যই অ্যাডভার্ব। তাহলে এখানে দেখলাম আমরা ভার্বকে মডিফাই করছে, এখানে আমরা দেখলাম অ্যাডভার্বকে মডিফাই করছে। আরো যদি এক্সাম্পল এই বন্ধুরা বোঝার চেষ্টা করে, করিম ইজ আ গুড বয়, করিম ইজ আ ভেরি গুড বয়। তাহলে বন্ধুরা এই সেন্টেন্সে আমরা বোঝার চেষ্টা করি, করিম ইজ এ গুড বয়, করিম একজন ভালো ছেলে, করিম একজন ভালো ছেলে। বাট এই গুডের পূর্বে যখন এই ভেরি, করিম খুবই ভালো ছেলে, করিম খুবই ভালো ছেলে, তাহলে এই ভেরিটা অবশ্যই অ্যাডভার্ব। কাকে মডিফাই করছে এই সেন্টেন্সে? অ্যাডজেক্টিভকে। তাহলে শর্টে আমরা মনে রাখবো এভাবে বন্ধুরা, যে ওয়ার্ড বা শব্দগুলো একটা সেন্টেন্স বা বাক্যে কোনো ভার্বকে হতে পারে, অ্যাডজেক্টিভকে হতে পারে বা অ্যাডভার্বকে হতে পারে মডিফাই করে, অর্থাৎ ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে। আর এই ধরনের যতগুলো শব্দ আমরা পাবো ইংরেজি গ্রামারে, সবগুলোকে আমরা কি বলতে পারবো বন্ধুরা? অ্যাডভার্ব বলতে পারবো। আর অ্যাডভার্ব গুলোকেও আমরা কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, যেগুলো পরবর্তী ক্লাসে আমরা ডিটেলস আলোচনা করার চেষ্টা করব। তাহলে বন্ধুরা অ্যাডভার্ব। নেক্সট বন্ধুরা প্রিপজিশন। 6 নম্বরে আমরা কি দেখবো বন্ধুরা? প্রিপজিশন এর বাংলাটা হচ্ছে বন্ধুরা পদান্বয়ে অব্যয়, পদান্বয়ে অব্যয়। বন্ধুরা প্রিপজিশন শব্দটা যদি তোমরা খেয়াল করো তাহলে এখানে কিন্তু দুটা অংশ আছে বন্ধুরা, প্রি একটা, পজিশন একটা। বন্ধুরা প্রি শব্দের অর্থ হচ্ছে পূর্বে, প্রি শব্দের অর্থ হচ্ছে কি বন্ধুরা? পূর্বে। আর পজিশন শব্দের অর্থ হচ্ছে অবস্থান, অর্থাৎ পূর্বে অবস্থান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বন্ধুরা, কার পূর্বে অবস্থান? কার পূর্বে অবস্থান? ইউ হ্যাভ টু মাইন্ড দ্যাট মাই ডিয়ার লার্নার্স, নাউন অথবা প্রোনাউনের পূর্বে অবস্থান। অর্থাৎ if we want to define a preposition, we can say that my dear learners, preposition is a word which is replaced before a noun or a pronoun and establishes relationship among all other words of the sentence as well as noun and pronoun. ওকে my dear learners, তাহলে প্রিপজিশন শব্দের অর্থ আমরা দেখলাম পদান্বয়ী অব্যয়, পদান্বয়ী অব্যয়। and if we want to define a preposition, we can say that in this way, এভাবে আমরা বলতে পারি বন্ধুরা, প্রিপজিশন ইজ এ ওয়ার্ড, প্রিপজিশন হলো এমন ধরনের শব্দ, এমন একটা শব্দ হুইচ যেটা ইজ রিপ্লেসড ব্যবহৃত হয়, প্রতিস্থাপিত হয়,
ফর আ নাউন অর আ প্রোনাউন, একটা নাউন অথবা প্রোনাউনের পূর্বে, নাউন অথবা প্রোনাউনের পূর্বে অবস্থান করবে বা ব্যবহৃত হবে বা প্রতিস্থাপিত হবে। হওয়ার পরে কি করবে বন্ধুরা, অ্যান্ড এবং স্ট্যাবলিশেস প্রতিষ্ঠা করে বা তৈরি করে, রিলেশনশিপ সম্পর্ক তৈরি করে অ্যামং অল আদার ওয়ার্ডস অফ দ্য সেন্টেন্স, ওই সেন্টেন্সের ব্যবহৃত যতগুলো ওয়ার্ড বা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সকলের মধ্যে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নাউন অ্যান্ড প্রোনাউন, নাউন এবং প্রোনাউন সহ। বন্ধুরা, নাউন এবং প্রোনাউন সহ ওই সেন্টেন্সের যতগুলো ওয়ার্ড বা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করে, এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, এই ধরনের তাহলে সহজভাবে প্রিপজিশনের সংজ্ঞাটা আমরা এইভাবে মনে রাখতে পারি। প্রি শব্দের অর্থ হচ্ছে পূর্বে, পজিশন শব্দের অর্থ হচ্ছে অবস্থান, অর্থাৎ পূর্বে অবস্থান। কার পূর্বে অবস্থান? একটা নাউন অথবা প্রোনাউন, একটা নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসবে এরা, প্রতিস্থাপিত হয়ে কি করবে, করার পরে কি করবে, এরা ওই সেন্টেন্সে যতগুলো ওয়ার্ড বা শব্দ ব্যবহার করেছে নাউন এবং প্রোনাউন সহ সকলের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করবে। ওকে বন্ধুরা, তাহলে যদি আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দিই তাহলে ক্লিয়ার হবে বন্ধুরা। হি goes to school ডেইলি, সে প্রতিদিন স্কুলে যায়। তাহলে বন্ধুরা এখানে এই সেন্টেন্সে টু কিন্তু অবশ্যই প্রিপজিশন। বন্ধুরা এই টু ছাড়া, টু অবশ্যই নাউন, স্কুল নাউন, স্কুল শব্দটা নাউন, একটা নাম বোঝাচ্ছে। আর পূর্বে বসে কি করছে বন্ধুরা, এই সেন্টেন্সে হি গোজ ডেইলি, ঠিক আছে, স্কুল, এই যে আরো চারটা ওয়ার্ড বা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করছে, এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করছে। আর এখানে যদি আমরা টু ব্যবহার না করি তাহলে এই এই ওয়ার্ডগুলোর স্কুলের সঙ্গে এই অন্যান্য আদার্স যেগুলো ওয়ার্ড আছে এদের মধ্যে কোনো কানেক্টেড বা সম্পর্ক স্থাপন, রিলেশনশিপ তৈরি হবে না। তারপরে আরেকটা এক্সাম্পল যদি দেই বন্ধুরা, খোরেম ইজ নান টু আস, করিম আমাদের সঙ্গে পরিচিত, করিম আমাদের সঙ্গে পরিচিত। তাহলে বন্ধুরা আজ খেয়াল করো, এই একটা এক্সাম্পল লিখেছি, খেয়াল করো বন্ধুরা, আজ এটা কিন্তু প্রিপজিশন, আজ কি বন্ধুরা, সরি প্রোনাউন, আজ হচ্ছে প্রোনাউন, প্রোনাউনের পূর্বে বসে কি করছে, ওই ওয়ার্ডে আদার্স যতগুলো ওয়ার্ড বা ওই সেন্টেন্সে যতগুলো ওয়ার্ড বা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এদের মধ্যে একটা রিলেশনশিপতার সম্পর্ক স্থাপন করছে। তাহলে এই ধরনের অনেকগুলো প্রিপজিশন আছে বন্ধুরা, যেগুলো আমরা, এবং প্রিপজিশনকেও বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যেগুলো আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করার চেষ্টা করব। তাহলে ইন, ইনটু, অন, অনটু, বিফোর, আফটার, বাই, উইদাউট, উইদাউট, তারপরে বন্ধুরা ফর, ফর, অ্যাবাউট, ফ্রম, সেন্স, এই ধরনের অনেক ধরনের প্রিপজিশন আছে এবং সেন্টেন্সের ব্যবহার অনুযায়ী এদেরকে আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং প্রিপজিশনকে আমরা যে বিভিন্নভাবে ক্লাসিফিকেশন বা ভাগ করতে পারি যেগুলো আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করার চেষ্টা করব। দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। তাহলে বন্ধুরা নেক্সট পার্টসপিস আমরা দেখলাম কনজাংশন। কনজাংশন শব্দের অর্থ বন্ধুরা সমচ্চয় অব্যয়। তাহলে বন্ধুরা জাংশন, কনজাংশন বানানটা একটু লক্ষ্য করার চেষ্টা করি, কনজাংশন। এখানে বন্ধুরা জাংশন, জাংশন কথাটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করি বন্ধুরা। জাংশন শব্দের অর্থ হচ্ছে সংযোগ স্থাপন করা, দুটা জিনিসের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। তাহলে বন্ধুরা আমরা যদি if we want to define a conjunction we can say that বন্ধুরা in this way a conjunction is a word which connects
two or more words or sentences or clauses or phrases etc. অর্থাৎ বন্ধুরা কনজাংশন এই যে ওয়ার্ড কনজাংশন এমন একটা শব্দ বন্ধুরা হুইচ যেটা কানেক্টস সংযুক্ত করে টু অর মোর দুই বা ততোধিক ওয়ার্ডসকে দুইটা বা তার অধিক কোনো শব্দকে সংযোগ স্থাপন করে দুটো সেন্টেন্সকে একত্রিত করে দুটো ক্লোজকে একত্রিত করে দুটো ফ্রেজকে একত্রিত করে আর এই ধরনের যতগুলো ওয়ার্ড বা শব্দ আমরা দেখতে পাবো সবগুলোকে আমরা কনজাংশন বলতে পারবো সবগুলোকে কি বলতে পারবো বন্ধুরা কনজাংশন বলতে পারবো ফর দ্য এক্সাম্পল রহিম and Khorem are close friends তাহলে বন্ধুরা এখানে বোঝার চেষ্টা করে অ্যান্ড দ্বারা রহিম এবং করিম অর্থাৎ দুটা ওয়ার্ডকে সংযুক্ত করা হয়েছে নেক্সট বন্ধুরা রহিম read English and went to bed তাহলে বন্ধুরা এখানে বোঝার চেষ্টা করে এইটা রহিম রিড ইংলিশ রহিম ইংরেজি পড়লো অ্যান্ড ওয়েন্ট টু বেড তাহলে এটা একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এই অ্যান্ড দ্বারা দুটা ক্লজকে কি করা হয়েছে সংযুক্ত করা হয়েছে বা একত্রিত করা হয়েছে তাহলে এভাবে ক্লজ কি হোয়াটস ক্লজ অফকোর্স ইউ নো দ্যাট বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই জানো তাহলে ক্লজ ইজ এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস হুইচ has at least one subject and one finite verb which was discussed on matter in my previous classes of course you know that my dear learners if you feel problem you may watch my previous classes of that you have understood clearly তাহলে বন্ধুরা এরকম যদি আমরা করি and but or either or neither nor since as when ইত্যাদি এই ধরনের অনেকগুলো কনজাংশন আমরা দেখতে পাই বন্ধুরা যেগুলো দুটো সেন্টেন্স হতে পারে দুটো ওয়ার্ড হতে পারে দুটো ফ্রেজ হতে পারে দুটো ক্লজ হতে পারে এদেরকে সংযুক্ত করে বা একত্রিত করে আর কনজাংশনকেও আমরা বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি যেগুলো পরবর্তী ক্লাসে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব অর্থাৎ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি তাহলে বন্ধুরা নেক্সট কনজাংশন আমরা দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা ইন্টারজেকশন শব্দের অর্থ অফকোর্স ইউ নো দ্যাট বন্ধুরা আবেগসূচক অব্যয় and if we want to define interjection we can say that my dear learners in this way an interjection is a word an interjection word of strong feelings অর্থাৎ আবেগসূচক যে কোনো শব্দকে আমরা ইন্টারজেকশন বলতে পারি অর্থাৎ যে সকল ওয়ার্ড বা শব্দ দ্বারা হর্ষ বিষাদ আনন্দ দুঃখ মনের আবেগ প্রকাশ করতে ব্যবহৃত করে যে ওয়ার্ডগুলো বা শব্দগুলো আমরা মনের আকস্মিক আবেগ প্রকাশ করতে আমরা ব্যবহার করতে পারি এরকম অনেক ওয়ার্ড আমরা ইংরেজি গ্রামারে পেতে পারি বন্ধুরা এলাস রহিম ইজ এলাস
উড়ে ও ব্রেভো ব্রেভো নেক্সট ফাই ফাই আউট ও ওকে মিডিয়াল লার্নার্স এই ধরনের অনেকগুলো শব্দ আমরা ইংরেজি গ্রামারে দেখতে পারি যেগুলো দ্বারা মনের আবেগ প্রকাশ করে। যেমন ফর এক্সাম্পল এলাস দ্বারা যদি আমরা প্রকাশ করি এলাস আই অ্যাম আন্নান, হাইরে আমার পোড়া কপাল। তাহলে হাইরে আমার পোড়া কপাল এখানে কিন্তু এলাস দ্বারা মনের আবেগ প্রকাশ করা হচ্ছে বন্ধুরা। হুররে ওই অন দা গেম, বাহ আমরা খেলায় জিতেছি। ও দ্য বার্ড ইজ ফাইন, পাখিটি সুন্দর। আহ আহ দ্য সিনারি ইজ ভেরি স্যাড, দৃশ্যটা খুবই মর্মান্তিক, দৃশ্যটা খুবই মর্মান্তিক। তাহলে এই সেন্টেন্সে দ্বারা কি সিনারিটা প্রকাশ করা হয়েছে। ব্রেভ বাবা, দ্য লিটল বয় স্টুড ফার্স্ট ইন দ্য এক্সাম, অর্থাৎ ছোট ছেলেটি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। এখানে কিন্তু মনের আবেগ প্রকাশ করা হচ্ছে বন্ধুরা। ফাই ফাই সিসি, ফাই ফাই শব্দের অর্থ হচ্ছে বন্ধুরা সিসি। অনেক সময় কিন্তু আমরা এই কথাটা বলে ফেলি, তুই সিসি তুমি এত খারাপ, ইউ আর সো ব্যাড, সিসি তুমি এত খারাপ, ঠিক আছে বন্ধুরা। আউচ ও ইত্যাদি। তাহলে বন্ধুরা এই ধরনের যে শব্দগুলো আমরা মনের আবেগ প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করতে পারি, এই ধরনের যতগুলো ওয়ার্ড বা শব্দ আমরা ইংরেজি দেখতে পাবো সবগুলোকে আমরা কি বলতে পারবো বন্ধুরা, ইন্টারজেকশন বলতে পারবো। তাহলে বন্ধুরা আজকের ক্লাসে পার্টস অফ স্পিচের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ ফাংশন নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করলাম। আসলে আজকের ক্লাসটা ছিল অল ইন ওয়ান, আজকের ক্লাসটা ছিল বন্ধুরা অল ইন ওয়ান, একের মধ্যে সব, একের মধ্যে সব। পার্টস অফ স্পিচকে যে আমরা 8 ভাগে ভাগ করতে পারি, সেই 8 ভাগের কিন্তু সামারি বন্ধুরা। যাই হোক বন্ধুরা, খুব চেষ্টা করলাম, খুব সুন্দর করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, জানি না কতটা বোঝাতে পারলাম। আর আগামী ক্লাস থেকে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, verb, adverb, preposition, conjunction, next last number interjection। প্রত্যেকটা পার্টস অফ স্পিচে এবং বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস কত ভাগে ভাগ করা যায় এবং তাদের ফাংশনগুলো কেমন, এগুলো নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করব। সো বন্ধুরা, hope that you have understood clearly, but I don't want to learn in today's class, but before finishing my today's class, I want to share something. Of course, you know that, my dear learners, I'm a new teacher in YouTube channels, and at the time of making my video classes, as well as Bengali version, I'm trying to use English version for my development, you may say so, my dear learners, and for this reason I want to apologize to you, my dear learners, if you notice any faults and the mistakes, faults or mistakes in the midst of my video classes, please excuse me and pray for me to Allah, so that I can serve you in this way through my video classes all throughout my life. So my dear learners, no more today, come to say again with a new class and new arrangement. Thank you very much. Come to say again. Assalamu alaikum wa rahmatullah.